नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मु प्रशांत आपण मानकु स्वागत करूछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची अमृतर संतान बाय गोपीनाथ महांती, पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा जिज्ञासा अंतर्गत पुस्तक अमृतर संतानर आउ किछि अंश। पृष्ठा 164 भाग 41। सेई चैत पर्व लागिथिला बंदिगार गाँरे बाहरे ढिपरे ढालुरे फूल पिंधा तेल हलदी मखा टोकी मानकर अहरह नाट। सबुबेले ढाउ ढाउ बाजा कान अतरा पकेई पकेईका लोहा कंभार शाଳରେ भारी भिड़। ओडिया नली झामुकी नली केपू नली मरामती लागिछि। लुहा लुहा पत्थररू लुहा बाहर करुछि, गढ़ी पकाउछि नुआ नुआ बंधुक बस्छा लुहार गुड़ी। सबुठी शिकार ପାଇଁ आयोजन। किए कामुड़ा बंध कुकुर पल धरी छेଳି मेंढा हुरुडेଇବା छଳରେ चैती बेंट अभ्यास करुछि। किए भृंगराज चढ़ई हाତରେ बसेई देखुछि सତରେ केमिति बण भिତରେ चिल मारी मारी आखि पाखे पक्षी फड़फड़ करी कजलपाती परी एड़े टिके चढ़ई भृंगराज जंतुको पदाको बाहर करे, विशेषतः बाघको। बणको जाई मादल बजाइले बाघ मामु अवश्य बाहरिब। गुणी जानिथिबा लोक अछंती, सेमाने कोन पाती पकांती तहिरे जंतु छाँ को डाकी होई बाहरी आसे। न मरिबा पर्यंत गोली चोटरे मरिबा पई अपेक्षा करी रहे। जेते गुली फुटेई देले भी हुरुडी पଳାଏ ନାହିଁ। पृष्ठा 165। वर्षा दिने शीत दिने जेते मनीष को बाघ खाइछि एही बण सुखिला दिने तार प्रतिशोध। तेणु एते गुली वर्षा बंधुक जानिथिबा लोके लुहार सरफलक आगरे विष चढ़ाउछंती। चेरर विष, सढ़ा मांसर विष, सबुठी लागिछि शिकार चर्चा। केही केही बण भितरे हरिण संबर मारिबा पई खारी पके आसिलेଣି। खारी बोलन्ते लुण मूत सुखुआ मेथी रसुण इत्यादिर घंटा चकटा। अराई जागरे किंतु सेठी खारी खाइबाको आसी जमिबे। गाँर पिलामाने ठेकुआ धरा जाल धरी गाँ तलिया बुदा मानकरे कौशल आरंभ कलेଣି। रातिरे आलुआ जाली घंटी बजेले ठेकुआ आसे। मद खाई न मातिथिबा मर्द खूब अल्प। बण भितरु चोरा रंधा मद अपर्याप्त आसीछि। समस्ते निशरे ढुलु ढुलु खाली दीर्घ बकृता नहेले गीत लागि रहिछि समस्तଙ୍କ मुहरे। सबुदिने मांस। गाँठु दूରରେ पत्थर चट्टाण उपरे बुढ़ा हड़ार सबको बेढ़ी बसी सागुणा परी लोके हतियारे झुंपुछंती। मांस आसुछि। चैतर गोलमाल भितरे विभाघरर चिंता, पुबुलीर चिंता बाजा ताଳରେ छपी छपिका आसी पुणी पछको घुंची जाए। हारगुणा साउंता कामरे मन दिए, कारण चैत घरकरणार दिन नुहे, घर उज्जुड़ा गोष्ठीगत आनंदर दिन। गाँरे से मुंडियाल बयसरे बड़ हेउ सान हेउ दाढ़ी मुछ पाचिथिबा बड़ बड़ लोके तुच्छा कहले आसी तार परामर्श नहीं जाती। से अनुभव करे जे से सबुथिरे से केतेबेले दौड़ी खटरे बसी जेतेबेले से मुहूर्ते विश्राम करुଥାଏ मद पी हो हो करी गाँ भाई माने माड़ी आसंती। खट सहित ताकू कांधरे उठेई नहीं पाटी चहल करी बाइले बाइले घोषा धरी नाच नाचिका चली जाती नाच मंडप पाखकू। चित्कार पड़े साउंता साउंता आमर भेंडिया साउंता। आउ केतेबेले नाचुणी टोकी माने बेड़ी जाई ताकू फूल फोपाड़ती। टाही टापरा लगे जबरदस्ती ताकू नचाती। तारी गाँ भीतर दे दल होई पर गाँ झील मैंने गीत बोली बोली चैतर रंगीन सुअरे बोही चली जाती।
ବଡ଼ ଶଙ୍କାର, ନିଶାର, ଖାଲକଣା, କନାପାଡ଼ି, ଦାମନଗଣ୍ଡା, କାର୍ଲି, କେତେ ଗାଁର କନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅ, ପରଜୁଣୀ, ଡୁମୁଣି। ପୃଷ୍ଠ 166। ଜାତି ଜାତିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳ ଆପଣା ଜାତି ଲୋକ ପାଇଲେ ଭାରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କର ଫୁର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ହିଁ ବୋଇଲେ ହଁ, ନାଇଁ ବୋଇଲେ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ଇଚ୍ଛା। ନହେଲେ ଖେଳିବ, ନହେଲେ କହିବ ନିଚୁ ନିଚୁ, କୁଇଁ କୁଇଁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦେଶ ଗୋଟାକର ମିଳାମିଶାର ଆନନ୍ଦ। ସବୁ କେବଳ ଭୋଗ ପାଇଁ। ମନ କରତି ହେଲା ପରି ବିରହ ଗୁମାନରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିକୋକା ହାରଗୁଣା ସାଉଁତା ଚଇତ ପର୍ବରେ ମାତି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ନାରନପାଟଣା ତଳମାଳର ନୂଆ ସଭ୍ୟତା କଥା ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ 7-5 କରି ବସେ। ଚଇତର ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସରିଗଲେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଶଗଡ଼ କରିବ। ଲୁହା କରେରେ କେମିତି ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେବ। ତାର ଉଚ୍ଚାସରେ ପ୍ରଗତିବାଦରେ ତାର ବଳଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କନ୍ଧମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପେ ଆପେ ସେ ଉପରକୁ ଟେକି ହୋଇଯିବ। ପିଲା ବୟସରେ ସାଙ୍ଗ ସୁଖର ଖେଳ ମଜଲିସ୍ ଭିତରେ ତାର ମନର ଘରକରଣା ସ୍ୱଭାବ ତୁଟିଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋରୁ ପଲଙ୍କୁ ପରବର ପେଟପୁରା ଖାଦି ଖୋଇ ବସିଲା ବେଳେ ନିରିଖି ନିରିଖି ସେ ଭାବି ହୁଏ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ବଳଦ ସେ ବାଛିବ ତାର ଶଗଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ଏବଂ ବେଳ କାଳକେ ଗୋଟାଏ ବେମାର ପଡ଼ିଗଲେ କେଉଁ ଗୋଟାକୁ ସେ ରଖିବ ବଦଳିଆ ପାଳିଆ କରି। ଏହି ହିସାବରେ କନ୍ଧର ସାଧାରଣ ବିବେଚନାର ନିକିତି ଝୁଲେଇ ମନେ ମନେ ସେ କଳି ନିଏ କାହାକୁ ସେ ଘରକୁ ଆଣିବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କରି। ତାର ବଳ ଦରକାର, ସହିଷ୍ଣୁତା ଦରକାର। ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥିବ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର। ସେ ତାଠୁ ଲାଖି ରହିଥିବ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସନ୍ତାନର ମା ହେବାକୁ ଗୌରବ ମଣିବ। ହାରଗୁଣା ପରି ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିବ ନୂଆ ସଭ୍ୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିସର ଭିତରେ ଘରକରଣାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବାକୁ। ଏତିକି ବିବେଚନା ଫଳରେ ଚଇତ ପର୍ବ ଭିତରେ ବି ସେ ଘରଣୀ ଆଣିବା କଥା ଭାବେ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ ପୁବୁଲିର ଚିନ୍ତା। କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଭୋଗରେ ସେ ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ଚିନ୍ତା ହିସାବରେ। ମଣିଆ ପାୟୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ଟିଙ୍ଗୁ, ବିଙ୍ଗୁ, ଶୋଭନା କେହି ବାଟରେ ଧୂଳିକୁ ସ୍ମରଣରେ ବି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅଫସୋସ ଆସିଥିଲା ସଳ୍ପୁ କନ୍ଧର। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ସରୁବୁ ସାଉଁତର ଅଭାବର ଆଘାତ ନେଇ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତାର ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ହୁଏତ ଏହି ଦେଖାରେ ପୁବୁଲି ଓ ହାରଗୁଣା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟିବ। କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସଳ୍ପୁ କନ୍ଧ ଟିଙ୍ଗା ଲୋକ ସତ, ବାହାରଟା ତାର ସେତେ କଅଁଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହାତକୁ 2 ହାତ ଖଞ୍ଜି ଦେବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ସଳ୍ପୁ କନ୍ଧର କେବଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସକାଶେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସଳ୍ପୁ କନ୍ଧ ଭାବିଲା ଯାହା କଥା ଥିଲା 2 ଗାଁର 2 ସାଉଁତାଙ୍କର ବିଭାଘର କୁସୁମ ଗଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବେ ତାର ଆଶା ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ପୃଷ୍ଠ 167। ସେହି ସଳ୍ପୁ କନ୍ଧ ହାରଗୁଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ମଣିଆ ପାୟୁର ପୁବୁଲି କଥା। ଚଇତ ପର୍ବ ତ ଲାଗିଲା। ସାଉଁତା, ଚାଲ ଏସାଲେ ଯିବା ମଣିଆ ପାୟୁ। ନାଁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହେଇ ଏବେ ପରା ବେଜୁଣୀ ନଚେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହାରଗୁଣା କହିଲା, ସେ ତ ଭିନ୍ନ କାମ, ଏ ଭିନ୍ନ କାମ। ଚାଲ ନା ଥରେ ଯିବା। ତୁମେ ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ସିନା ଆଗୁଆଳି ହୋଇ ବାହାରନ୍ତ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନ ଯିବାରେ ଆମ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ? ନାନା ପ୍ରକାରର ବାରେଇ ହୁଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ହାରଗୁଣା ସହଜରେ ଧରା ଦେବା ପିଲା ନୁହେଁ। ଆପଣାର ଅଭିମାନରେ ସେ ଟିଙ୍କ ପରି ଫୁଲେ। ଭାବେ ଏତେ ତାର କାମ। କୌଣସି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିର ମନତୋଷ କରିବାକୁ, ବେଲିଛେଲି ହେବାକୁ ତାର ମୋଟେ ସମୟ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଏତେ ନାଚ, ଏତେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଗହଣରେ ସୁଦ୍ଧା ହାରଗୁଣା ଉଦାସ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ କିଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଭାବେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ, ଏକାପରି ନିର୍ବୋଧ, ଏକାପରି ହିସାବୀ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର। ତା ଅପେକ୍ଷା ତାର ଶଗଡ଼ଟିକୁ ସେ କଳ୍ପନା କରେ। ତାର ଆସନ୍ତା ବଣିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ସେ। ଶଗଡ଼, ତାସ, ବ୍ୟବସାୟ, ବେପାର। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ହୁଏତ ଏହାପରେ କେବେ ରାସ୍ତା ଆସିବ, କୋଠା ଗଢ଼ା ହେବ, ବେପାର ପାଇଁ ବଜାର ଭଲ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ। ବଡ଼ ଘର, ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆର କୋଟୁ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା, ଦେହରେ କୋଟ କାମିଜ,
ଅଣ୍ଟାରେ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜିଆ ରଙ୍ଗ କୌପୁନୀ, ସାହୁକାର ବୃତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ବେକରେ ସୁନା ହାର। ଘରେ ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଆଲୁଅ, ଯାହାକୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକେ ଦୋକାନରେ ଝୁଲେଇ ରଖନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦିଶେ ସଫା ତାରା ପରି। ବାକି ସବୁକୁ ସେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଭାବି ଭାବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି। ସେ ଆଗେଇ ଆସିବ। ଆସୁ। ନିଜେ ପାଛୋଟିବାକୁ ଯିବା ତାର ଚରିତ୍ରର ବିରୋଧୀ। ପୃଷ୍ଠା 168 ଭାଗ 42। ଚୈତ୍ରର ବଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଦେଇ ଅଣବଣେ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ଚୈତ୍ରର ବାଟ। ତାର ଥିଲା ଆଜି ନାହିଁ, ୟାର ନଥିଲା ଆଜି ପୂରିଛି। ଦୁହେଁ ମିଶିଯାଇ ପୁଣି ସେହି ଚେତନାର ଗହଳି ବଣ। ଗଛର ବଣ ପାତଳ ହୋଇଛି, ମଣିଷର ବଣ ବଢ଼ିଛି। ସେହି ସରୁ ସରୁ ଗୋଡ଼ଦଳା ଚଲାବାଟ, ଲାଜ ସୁରୁସୁରୁ, ଭୟ ଥୁରୁଥୁରୁ, ଆଭିଜାତ୍ୟର ପିତ୍ତଳ ଛାତି ଉପରେ ଝକଝକେଇ ସେ କେବେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବାର ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇ ପୃଥିବୀ ଆଗରେ ଗଫା ବଖାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ତାର ଶିରାଏ ଶିରାଏ ମଣିଷ, ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ତାର ବାଙ୍କେ ବାଙ୍କେ ସର୍ଜନର ଅପୂର୍ବ ସରାଗ। ସେଠି କୋଳାହଳ, ସେଠି ଆନନ୍ଦ, ସେଠି ରଙ୍ଗ। ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ଆସନ୍ତି, ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଆପଣା ବୁଲା ସରୁ ବାଟରେ। ପର୍ବତର ଅନ୍ଧସନ୍ଧି, ଘାଟି ଟିଟ୍ରାର ପାହାଚେ ପାହାଚେ, ପତ୍ର ଲଟାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ତଳେ ତଳେ ଚହଟି ବୁଲନ୍ତି ଅଗଣିତ ମଣିଷ। ବାଟର ବରଗଛ ମୂଳେ ମେଳା ବସେ। ଖାଲରେ ଶିକାର। ପଥୁରିଆ ଝୁଲାକୂଳର ସାନ ସାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶିଉଳିର ସେଜ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଝୁଲାର ଛଳଛଳରେ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହୁଏ, ସେଠି ବଣର ମାୟାଜାଲର ତଳେ ତଳେ ଟୋକାଟୋକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ସୁଲୁସୁଲିଆ କୁର୍ହେଇ ବାସ୍ନାରେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ମଣିଷର ବିକାଶର କ୍ରମ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ପଳେଇ ଆସି ବଣର ପଣତ ତଳେ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲେ କେବେ ସେ, ଆଜି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ପୂଜକ। ଚୈତ୍ରର ବାଟେ ବାଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି। କେତେ ଉପାୟ ସେଠି, କେତେ ଭିଆଣ, କେତେ ଆଶା। ଭଙ୍ଗା ମଦହାଣ୍ଡି, ଛିଣ୍ଡା ଫୁଲ, ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଛିଣ୍ଡା କନା, ଅଜସ୍ର ପାଦର ଧୂଳି, ଏହି ସେ ବାଟର ଭୂଷଣ, ବାଟର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚିତ୍ରର ଝଲକ ଏକା ହେଲେ ବି ଫଳଟା ଏକା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଛବି, ଆଲୁଅ କେବଳ ଏକ। ପୃଷ୍ଠା 169 ଚଇତ ପର୍ବ। ବିଭିନ୍ନ ଛବି, ଜଣେ ଜଣେ, ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାରେ, ଦଳେ ଦଳେ, ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାରେ ଦୂର ଦେଶରୁ ସାହୁକାରର ଗୋତିପଲ ଛୁଟିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଡୁଙ୍ଗୁଡାଙ୍ଗ ବଜେଇ ରଡ଼ି ବିକି କିଳିକିଳା ଛାଡ଼ି ଫେରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ। କଳକବଜା ଦେଶର ଚାକିରି ଗାଁରୁ, ସାହାବର ଚାହା ବଗିଚାରୁ, କାହିଁ କେଉଁ ଦୂରରୁ, ଆସାମରୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ। ପଞ୍ଝାଏ ଫେରୁଛନ୍ତି ଶିକାର ମାରି। ନିବିଡ଼ ବଣରୁ ମଲା ଜନ୍ତୁ ଦେହରେ ମାଳ ମାଳ ଫୁଲ ଟାଙ୍ଗି କୋକେଇରେ ବୋହି ନାଚି ନାଚି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦଳେ ଖାଲି ହାତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପୋତି, ଦଳେ ବୀରବେଶରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିକାର କରି ସତେକି ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ିବେ। ଗୀତ ମାରି ମାରିକା ଜାତି ଜାତିର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ପଲ, ଅନୁସରଣିଆ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଦଳ। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ କୁଣିଆ ଘର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ କନ୍ୟା ଆଣି। ନୂଆ ବୋହୂ ଶାଶୁଘର ଯାଉଛି। ଅଛି ଫେରି ପଡ଼ି ମାର କାନି ଧରି ଓଟାରି କହୁଛି, ଯିବି ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା କାଖେ ନେଇ ପଳାଉଛି। ଏହି ତାର ଉଦୁଲିଆ ବିଭା। ସେହିପରି କଥା ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାର ସଙ୍ଗିନୀମାନେ ତାକୁ ଘେରିଯାଇ ଗୁଗୁଛ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ସହୁଛି। ଉଞ୍ଚରେ ଥାଇ କନ୍ୟା ହସୁଛି। ଏହି ବାୟା ଚଢ଼େଇର ମଠୁଆଣି